तो फ्रेंड्स आज टॉपिक अच्छी कखारु गचरे आम किभली सहज प्रणाली सार देवा और हुड़ा करवा। तो आसतु मो भिडटी नहीं जी आपन को कि कौ प्रपर वे आम सार देले भल प्रोडक्शन आसो। तो आसतु मो भिडियो मुझे रखी। फ्रेंड्स ये नागार्जुन कंपानी महाजिंग सार 1 केजी रही जहाँकि गचर ग्रोथ भल कर सहित फूल फल अधिक रटर उर्वरता नष्ट करना आम समस्त फसल बाड़ी बगीचा हो कि आपंकर चाष जमी आम जिंक सार व्यवहार कर कदली चाष अंगूर पिजुड़ी समस्त भेजिटेबल आम देपर जिंक जी अमल जहाँकि अमलक्षम बढ़ाई थाए महाजिंक। तो जिंक सार आम 1 केजी ना मल्टीपेक्स मल्टी मैग 1 केजी ना जोटा हूँ मैग्नेशियम सल्फेट रोचे ऑल क्रॉप्स और वेजिटेबल पे यूज कर जार प्राइस मार्केट रे 110 टका रहिबो 1 केजी। या आम पानी रे स्प्रे कर तार डोसेज फॉर्म नहीं कि तो तापर आम 1846 नवा ग्रोमर सार तो ताको नेला पर आम भल भाव में गोटे बड़ पात्र रे मांडिया हो कि अलग जगह आम ताको भल भाव में गोलेबा भल भाव मिक्स कला परे आम गछरे दबा। सार जदि किसी बिंडा थाए ताको भल भाव गुंड करवा गुंड कला भल भाव मिसई देवा। मिसई सारा पर आम गोटे छोट पात्र साहाय्य प्रति मंदारे आम 100 ରୁ 150 ग्राम सार देवा। कखारु बा बोईतालु गोटे आमर 3 मासर जेहेतु डिरेक्शन लाइफ स्पान इंटरवल करुच्ची तो आम 100 ରୁ 150 ग्राम देवा। तापर गछर ग्रोथ नहीं आम पर सार जदि आवश्यक पड़े देवा ना आम देवानी जेहेतु आम मंदार अधिक खत दे लगाइचे तो सार आवश्यकता बेसी ना। आप देखिपे से बिल जो बिल मुझे रखी प्रथम द्वितीय वीडियो तो से बिलर तृतीय पर्यायर मुझे नहीं आसी कखारु चाषर हुड़ा परिचालना। प्रथम बिल को भल भाव में 2 ରୁ 3 थर कोड़ीदेवा। कोड़ी सारा पर बिलर थिबा अनाबना घास को बिलर भल सफा करवा जहाँफल पोक रोग पोकर आम मुक्ति पाई जदि आम अलिया आवर्जना घास रखुचे तो निश्चित सेठारे किसी पोक लुचिकी रे जहाँकि आपणकर फल को नष्ट करेंगे। तो देखु ये हूँ से कखारु बिल तार मझी गैप रे आम कि मूला लगे देचु एवं आम 3 जन बापा भाई बिल को आसचु। आम गोटे मंदारे 100 ରୁ 150 ग्राम सार देवा भल भाव में कोड़ा कोड़ी सारा पर गछ को चाखंड रू 1.5 चाखंड छाड़ी आम सार परिचालना करवा जमती सार गछर पत्र न पड़े। पत्र पड़े से पत्र पोड़ीज एवं गछ उपर प्रभाव पकई थाए। बिल को परिष्कार परिच्छन्न रखा ताले आम भल अमल पाई। अपरिष्कार भाव में आम कि करवा ना सब परिष्कार करवा। देखिपे के सुंदर भाव में सार दि जाऊँगी एवं मझीरे जो लाइन टी आम रही से मूला गोटे धाड़ी लगी गछ माड़ा समय तो सी तार अमल पलि आस जेहेतु मूला 30 ରୁ 40 दिन भितर अमल आसी जाए तो फांका थी स्थान में मूला लगे पार मका भी लगे पार डबल पर्पज यूज कर खाली कखारु हवा पूर्व आम आउ गोटे फसल ताको अमल कर तो सी मूला हो पार आपंकर मझी जगार शाग भी हो पार आ लाइन भी आप गैप रे मका भी लगे पारे। बर्तमान सार दवा कार्यक्रम चली बिलर थिबा समस्त अनाबना घास को भाई आमर नहीं कि अलग जगार ठूल करी कर गचर ग्रोथ भल अच्छी। आपन जिते सार देले माटी रे आम सफिसीयंट परिमाण खत दवा तो अमल निहाती कम बढ़िया रहिबो। सार आयुष परमायु काल 10 ରୁ 20 दिन बा 40 दिन रहिबो किंतु आपणकर खतर आयुष लाइफ टाइम रही है। गोटे फसल गला पर भी अन्य गोटे फसल आम लगे पार यदि माटी आपंकर बल थी बल को
ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖତର ହିଁ ଭୂମିକା ଅଧିକ ରହିଛି। ସାର ହେଉଛି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରୋପାଗେଟର ହଠାଦସ୍ତ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଖତ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତ ମାଟିରେ ସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟିକେ କେବଳ ଖାଲି ଖତରେ ହେଇପାରିବନି, ତ ସାରକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର ଖରାପ ସେତେ ବି ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ତ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ତ ତା'ର ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯଦି ମାଟିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ମାଟି ଚାହୁଁଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଉ, ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉ, ଜିଙ୍କ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ସାର ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସାର ଦେବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଅମଳ ରହିବ। ତ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା କରିକି ମାଟିରେ ଲଗାଇବା, ଉର୍ବରତା ଦେଖି ଲଗାଇବା। ଆଉ ଗଛ ନିଡେଡ଼, ଗଛ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଚାହୁଁଛି ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ଯଦି ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା। ତ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍, କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ କଖାରୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଥିବା ଏଇଟା 5 କେଜି 10 କେଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ କଖାରୁଟି ଚାଷୀ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି, ତ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାର ଦିଆ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସାର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହୁଡ଼ା କରିବା। ଚାଷ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ, ଖାଲି ନର୍ମାଲ ୱେରେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ହେବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀ ତଳେ ଚାଷ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସରକାର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦେବା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିବା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମିଛ ନାନାବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟମାରଣା ହେଇଯାଉଛି। ଚାଷୀ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବାଟରେ ଜଗିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତିନୋଟି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ତ କେମିତି ହେବ? ଯାହା ଗଛ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ କିଛି କରିପାରିବେନି ଚାଷ କର। ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯଦି ଭଲ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦାରୁ ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଦୂରରେ ଆମେ ସାର ଦେବା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରଖିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବି। ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଗଛକୁ ଅମଳକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ଗଛ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରଖିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଏ ବିଲର ସେଇ ଯେଉଁ କୋଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ମଞ୍ଜି ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯାହା ନିଡେଡ଼ କରୁଥିଲା ଗଛ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। 99% ଜର୍ମିନେସନ୍ ହୋଇଛି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଉଠିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାରାହାରି ଗଛ ଉଠିଛି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବଜାର ଦର ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଲସ୍ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୁଡ଼ା କରିବା। ହୁଡ଼ା କଲା ସମୟରେ ଆମେ ମାଟିରେ ଦେଇଥିବା ସାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗଛରେ ଭଲ କାମ ଦିଏନି, ସାରଟା ଧଳା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସାର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିବା। ସାର ଦେଇ ଅଧିକ ସମୟ ଖରାରେ ରଖିବାନି ସାରକୁ, ନହେଲେ ସାରର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ କାମ ଦେଇନଥାଏ।
ବଜାର ଦର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଚାଷୀ ପାଖରେ ବଜାର ଦରର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାହା କିଣୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ସେଠି ତା'ର ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍, ତା'ର ମେସିନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁ କାଟିଲା ପରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, ସେ ଲାଭ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ, ତା'ର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କେହି ଚାଷୀର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ କଖାରୁ କେଜି 10 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ତା ଦେହରେ, ଲାଭ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉପରେ ସେ ହକ୍ ଦେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିପାରୁନି। ମାର୍କେଟ ବଜାର ଦର କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀ ଦର କରିଛାଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ପୋଷେଇବ। ତ ଚାଷୀ ପାଖରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଚାଷୀ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ସରକାରଠୁ ଇନାମ ନେଇ ସେମାନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଧନକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ 70-80 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା କଖାରୁ ହେଉ, ଗାଜର, ବିଟ୍ ସମସ୍ତ ପରିବାକୁ ନେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖି ତା'ର 3 ଗୁଣରୁ 4 ଗୁଣ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଚାଷୀଟି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚାଷୀ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ଫିଟୁଥିବା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ତା'ର ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁଛି। ହେଲେ ବି ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଷ ହିଁ ଆପଣ ନେଇଛି ନା, ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଅନ୍ୟ କାମ ଚାଷ କାମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ହୁଡ଼ାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ମାଲ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଗୋଲ ଭାବରେ କେମିତି ରହିବ, ପାଣି ମନ୍ଦାକୁ ନ ବୁଡ଼ିବ ଏବଂ ଗଛର ଚାରିପଟେ ରହିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ହୁଡ଼ା କରିଛୁ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଖାଇବ, କଖାରୁ 3-4 ପାଣିରେ କଖାରୁର ଅମଳ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ହୁଡ଼ା କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଯେଭଳି ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ନ ରହେ, ଗଛରୁ ଛାଡ଼ିକି ରହେ, ମାଟି ମୂଳଟି ହାଲକା ରହିଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ହୁଡ଼ା କରିବା, ଯେମିତି ମାଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପାଣି ଦିପଟେ ନ ପଶେ, ମାଟି ବସିଯିବ, ବସିଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇନଥାଏ। ପାଣି କେବଳ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦେବା, ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଯଦି ହୁଡ଼ା କରିବା ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ହେବ ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଗଛ ମଧ୍ୟ 2-3 ପାଣି ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ବିଲ କଭର୍ କରିଯାଇଥିବ। ତ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ହୁଡ଼ା ହିଁ କରିବା।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହୁଡ଼ା ଆମର କଭର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ୱେରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଡ଼ା କରିସାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହୁଡ଼ା କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ମାଲଠୁ ଗଛ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଏମିତି ହୁଡ଼ା କଲେ ପାଣି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଗଛର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ମଝିରେ ଗଛ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବେଡ଼୍ରେ ଫଳ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିବନି, ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଟୋଟାଲ୍ କିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ତ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କଲେ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ରହିଲା ଏବଂ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ବେଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଫଳ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଇ ପାଣି ଦେବା। ମାଟି ଭଲରେ ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୀଟନାଶକ ହେଉ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରୋଥ୍ ପ୍ରୋପାଗେଟର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହର୍ମୋନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ପ୍ରେ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। फ्रेंड्स आज भिडियो आपको केमी लगा मत निश्चित कमेंट कर जनातु। जदि मो चैनल को आप नुआ कर देखुं मो चैनल को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करें भूलु नहीं।